السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ مرکزی وزیر و بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے BRS حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ 9 برسوں تک نظر انداز کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا رہی۔ کشن ریڈی نے ملازمتوں کے معاملے میں دھرنا چوک پر 24 گھنٹے پر مشتمل دیکشا پروگرام میں حصہ لیا۔ مرکزی کابینہ نے پردھان منتری اجولا یوجنا اسکیم میں مالی سال 2023-24 سے بڑھا کر سال 2025-26 تک توسیع دی ہے۔ قانون ساز کونسل کے صدر نشین سکندر ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ مرکزی حکومت نے ایک قوم ایک انتخاب کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو الجھن سے دوچار کر دیا ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں شدید بارش کا قوی امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ نے پردھان منتری اجولا یوجنا اسکیم میں مالی سال 2023-24 سے بڑھا کر 2025-26 تک توسیع دی ہے اور اگلے 3 برسوں کے لیے 75 لاکھ LPG کنکشنوں کے لیے منظوری دی۔ اس اسکیم کے لیے جملہ 1650 کروڑ روپے رقم خرچ کی جائے گی۔ نئی دہلی میں آج میڈیا کو کابینی فیصلے سے واقف کرواتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ اجولا اسکیم 2 کے تحت نئے استفادہ کنندگان کو پہلی بار اسٹو اور بھرا ہوا سلنڈر مفت فراہم کیا جائے گا۔ IT و صنعتوں کے وزیر KT راما راؤ نے آج ضلع سنگاریڈی کے موضع ملی پلی میں مونن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ ریاست میں 40 ایکڑ پر 300 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا جانے والا یہ پہلا پلانٹ ہے۔ KTR نے سیاسی جماعتوں سے کہا کہ سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ نوجوانوں کو روزگار مل سکے۔ ان کے مطابق وزیر اعلیٰ KCR مقامی نوجوانوں کو روزگار دینے کو یقینی بنا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر سیاحت و صدر BJP کشن ریڈی نے آج حیدرآباد کے علاقے اندرا پارک دھرنا چوک پر 24 گھنٹے پر مشتمل دیکشا پروگرام کا اہتمام کیا۔ کشن ریڈی ملازمین کے مسائل کو حل کرنے میں ناکامی پر BRS حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس موقع پر پارٹی کے مختلف سینئر لیڈرز بشمول پارٹی کے ریاستی انچارج ترون چگ، DK ارونا، قومی نائب صدر بنڈی سنجر، قومی جنرل سیکرٹری MLA اٹالہ راجندر اور دوسرے بھی موجود تھے۔ کشن ریڈی نے اپنی تقریر کے دوران ریاست میں مشکلات کا شکار لاکھوں ملازمین کے مسائل کو اجاگر کیا۔ انہوں نے تلنگانہ تحریک میں سرگرمی سے حصہ لینے والے نوجوانوں کے ساتھ اظہار یگانگت بھی کیا۔ کشن ریڈی نے ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ 9 سال تک نوجوانوں کو نظر انداز کرتی رہی، جبکہ تلنگانہ تحریک کے دوران 1200 سے زائد نوجوانوں کی قربانیوں کو بھی فراموش کر دیا۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ BRS پارٹی سربراہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ایک سچے ہندو ہیں اور ریاست بھر کے مناظر کی ترقی کے کاموں میں سرگرمی سے مشغول رہتے ہیں۔ ضلع سدی پیٹ کے منڈل حسن آباد کے موضع پوٹلا پلی میں سیتاراما چندر سوامی ٹیمپل کی تزئین موقع کے کاموں کے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد آج خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے ریاستی حکومت کی جانب سے مختلف منظروں کے لیے مختص کردہ رقومات کو اجاگر کیا ہے اور کہا کہ BRS حکومت مندروں کی ترقی کے لیے زور و شور سے اقدامات کر رہی ہے اور پجاریوں کو بھی تنخواہیں فراہم کی جا رہی ہے۔ ہریش راؤ نے اس موقع پر منڈل میں شیوالیا گالی گوپورام کی تعمیر کے لیے 50 لاکھ روپے منظور کرنے کا بھی اعلان کیا۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے تلگو دیشم کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کی جانب سے مبینہ اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اسکام معاملے میں داخل کردہ درخواست کی سماعت 19 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس کے علاوہ عدالت نے CID کی جانب سے نائیڈو کی تحویل سے متعلق وجے واڑہ ACB کورٹ میں داخل کردہ ایک درخواست کی سماعت کو بھی روک دیا۔ چندر بابو نائیڈو نے یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہ YSR کانگریس پارٹی حکومت سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہیں نشانہ بنا رہی ہے، ان کی عدالتی تحویل کو برخاست کرنے کی ہدایت دینے کے علاوہ CID کی جانب سے داخل کردہ FIR کو برخاست کر دینے کی اپیل کی۔ CID نے اس سلسلے میں جواب داخل کرنے کے لیے مہلت طلب کی ہے۔ ہائی کورٹ نے CID کو مہلت دیتے ہوئے اس معاملے کی سماعت 19 تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اسی دوران ہائی کورٹ نے امراوتی انر رنگ روڈ کیس میں بھی ضمانت کے لیے چندر بابو نائیڈو کی درخواست کی سماعت 19 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ راجیہ سبھا کے سابق رکن و PCC صدر D سرینواس کی حالت کافی سنگین ہے، جو گزشتہ 2 دن سے ایک دواخانے میں زیر علاج ہیں۔ ان کا ICU میں علاج جاری ہے۔ D سرینواس کو حیدرآباد میں واقع سٹی نیورو ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا۔ ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ D سرینواس کو مختلف عوارض ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں مذکورہ دواخانے کی جانب سے ایک ہیلتھ بلیٹن بھی جاری کیا گیا۔
ریاستی قانون ساز کونسل کے صدر نشین سکندر ریڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ مرکزی حکومت نے ایک قوم ایک انتخاب کا نعرہ لگاتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ نلگنڈے میں آج اپنے کیمپ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سکندر ریڈی نے کہا کہ 5 ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں، جبکہ مرکزی حکومت اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ جب بھی انتخابات ہوں گے BRS حکومت تیسری مرتبہ اقتدار میں آئے گی۔ سکندر ریڈی نے مرکز کی جانب سے جمہوری اصولوں پر مبینہ طور پر سمجھوتہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اور تلنگانہ کے عوام سے اپیل کی کہ ریاست کے مستقبل کی خاطر چندر شیکھر راؤ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کونسل کے صدر نشین نے اس موقع پر اعلان کیا کہ 17 ستمبر کو یوم یکجہتی بڑے پیمانے پر منایا جائے گا، جبکہ انہوں نے عوام سے اس پروگرام میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کی اپیل کی۔ BC ویلفیئر اور سول سپلائز کے وزیر گنگولا کملاکر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے ورچوئل طریقے سے میڈیکل کالج کے افتتاح کے موقع پر کریم نگر ٹاؤن میں ایک ریلی نکالی جائے گی، جس میں انٹرمیڈیٹ کے 25,000 طلبہ حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ اس ریلی میں NCC کیڈٹس اور آرمی ٹریننگ سینٹر کے طلبہ بھی حصہ لیں گے، جو رے کورتی سے میڈیکل کالج تک نکالی جائے گی۔ کملاکر آج کریم نگر کے کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں عہدیداروں، عوامی نمائندوں اور سرکاری و خانگی کالجوں کے انتظامیہ کے ساتھ ایک تیاری کیمپ سے خطاب کر رہے تھے۔ کابینہ نے سینٹر سیکٹر اسکیم کے تحت ای کورس پروجیکٹ کے تیسرے مرحلے کو بھی منظوری دے دی، جو 4 سال تک رہے گا اور اس سلسلے میں 7,210 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ ای کورس مشن موڈ پروجیکٹ کے ذریعے ٹیکنالوجی کے استعمال سے انصاف کے حصول کو بہتر بنایا جائے گا۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ اگر ان کے پاس ٹیکنالوجی کی سہولت نہیں ہے تب ای سیوا کیندروں کے ذریعے عدالتی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ریاست کے مختلف اضلاع آصف آباد، منچریال، کریم نگر، پیدا پلی، بھوپال پلی اور ملگو میں کہیں کہیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا کافی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مرکز نے آج اپنی یومیہ رپورٹ میں انتباہ دیا ہے کہ اضلاع عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، سرسلہ، کریم نگر، پیدا پلی، بھوپال پلی، ملگو اور ورنگل میں بھی کل یہی صورتحال رہ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ 4 دن کے دوران ریاست کے چند ایک اضلاع میں کہیں کہیں بوندا باندی کے علاوہ بجلیاں چمکنے کا بھی قوی امکان ہے۔ نامعلوم حملہ آوروں نے ریئل اسٹیٹ تاجر ندیم احمد کا قتل کر دیا۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پٹن چیرو علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے ایک 28 سالہ ریئل اسٹیٹ تاجر کا قتل کر دیا۔ یہ واردات منگل کی شب پیش آئی۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت نرمل ضلع کے بھینسا سے تعلق رکھنے والے ندیم کے طور پر کی گئی ہے، جو حال ہی میں شہر حیدرآباد کے ٹولی چوکی میں اپنی بہن کے مکان پہنچے تھے۔ منگل کی شب وہ اپنی بہن کے مکان سے چائے پینے کے لیے روانہ ہوئے، تاہم واپس نہیں آئے۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے ارکان خاندان کو بتایا کہ وہ سنگاریڈی ضلع کی ایک مقامی ہوٹل میں رات کا کھانا کھا رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اچانک کال ریسیو کرنا بند کر دیا، جس کے بعد ان کے ارکان خاندان کو پولیس نے اطلاع دی کہ ندیم کا قتل کر دیا گیا۔ ندیم کے والد کی شکایت پر پولیس نے ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ بھائی کے ہاتھوں سگی بہن کا قتل، تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں وحشیانہ واردات۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں بھائی نے اپنی بہن کا قتل کر دیا۔ یہ واردات گاجوا نائک تانڈے میں پیش آئی۔ پولیس اور مقامی ذرائع کے مطابق گاجوا نائک تانڈے سے تعلق رکھنے والی خاتون 40 سالہ شیخ رخسانہ کل رات 9:30 بجے ماچاریڈی چوراہے کے پاس بس اتر کر پیدل جا رہی تھی کہ راستے میں خاتون کے حقیقی چھوٹے بھائی یوسف نے تیز دھار ہتھیار سے اپنی بہن کے سر پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں خاتون کی موت ہو گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ آٹو کی خریداری کے مسئلے پر بہن بھائی میں جھگڑے ہو رہے تھے۔ اسی دوران خاتون نے اپنے بھائی کے خلاف پولیس سے شکایت کی تھی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ شکایت پر انتقامی کارروائی کرتے ہوئے بھائی نے اپنی بہن کا قتل کر دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا ہے اور ملزم فراری میں بتایا گیا ہے۔ رائس مل کے مالک سے ڈرا دھمکا کر رقم کا مطالبہ کرنے والے 5 نقلی رپورٹرز گرفتار۔ تلنگانہ کے میدک ضلع میں واقعہ۔ تلنگانہ کے میدک ضلع میں ایک رائس مل کے مالک سے ڈرا دھمکا کر رقم کا مطالبہ کرنے والے 5 نقلی رپورٹرز کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میدک ضلع کی نارسنگی پولیس کے مطابق رائس ملر کو دھمکیاں دینے اور غیر قانونی طریقے سے رقم بٹورنے کی کوشش کرنے پر 5 نقلی رپورٹرز کو گرفتار کیا گیا۔ کاماریڈی ضلع کے داساری ناگاراجو، کوکلا راجو، منڈلا راجا مولی، وڈلا راجندر اور مادے پلی کرن کمار منگل کو 2 کاروں میں میدک ضلع کے نرسنگی آئے تھے اور انہوں نے رامائن پیٹ سے نارسنگی گودام کی طرف آ رہی دھان سے لدی لاری کو روک لیا۔
ड्राइवर को धमकियां दी गई। ड्राइवर ने फौरन राइस मिल के मालिक श्रवण कुमार को इत्तला दी और वो वहां पहुंचे। 5 अफराद ने यह कहकर रकम का मुतालबा किया कि वो सहाफ़ी हैं। रकम ना देने पर गैरकानूनी मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। इनके रवैये पर शुबा जाहिर करते हुए श्रवण ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और उनकी तफसीलात हासिल की, जिस पर पता चला कि तमाम नकली रिपोर्टर्स हैं। इनके पास 4 जाली शिनाख्ती कार्ड पाए गए। मुलजिमीन को हिरासत में लेकर 2 कारें और 8 मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में लिए गए। मालूम हुआ है कि इनके खिलाफ इस साल जून में कामारेड्डी ज़िले के भिकनूर में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। ग्रेनाइट कंपनी में पुरस्कार धमाके में एक वर्कर हलाक। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में ग्रेनाइट कंपनी में हुए पुरस्कार धमाके में एक वर्कर हलाक हो गया। ज़िले के पनपल्ली की हदूद में ग्रेनाइट को तोड़ने के लिए किए जाने वाले धमाके में इस वर्कर की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त अमीर बादशाह के तौर पर की गई है। इस वाक़े में मज़ीद 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। धमाका इतना शदीद था कि अमीर बादशाह मौके पर ही हलाक हो गया। इसके रिश्तेदारों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस धमाके से मकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। मकामी अफराद ने कहा कि इस इलाके में ब्लास्टिंग के बावजूद महकमे कानूनी के अहदेदार इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी आउटडेटेड लीडर हैं, कविता का बयान। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी CWC के इजलास जो आइंदा हफ्ते शहर हैदराबाद में मुकर्रर है से कबल BRS क़ायद व MLC के कविता ने राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें आउटडेटेड फरसुदा लीडर करार दिया। राहुल का तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR से कोई तकाबुल नहीं है। जगतियाल में BRS पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कविता ने आज कहा कि रोज़गार के मौक़े की फराहमी, फ़ीकस सालाना आमदनी, फ़िरका वाराना हम आहंगी की बरकरारी, ज़राई पैदावार, ख़वातीन की तरक्की, सरमाकारी को राग़िब करने और दीगर उमूर में तेलंगाना ने मुल्क भर में सरफ़हरिस्त रियासत का मकाम हासिल किया है। हालिया दिनों खरगे जी सदर कुल हिंद कांग्रेस यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद कांग्रेस पुरदू अराज़ियात के पट्टे जात तक़सीम करेगी, जबकि हमारी BRS हुकूमत ये काम बहुत पहले कर चुकी है। इन्हें ताज़ा तरीन मालूमात नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस क़ायदीन से कहना चाहती हैं कि आपके क़ायद राहुल गांधी किसी अपडेट के बगैर आउटडेटेड क़ायद हैं और राहुल के KCR की बराबरी नहीं कर सकते। कविता ने यह बात कही। गोवा में तलबा को मस्जिद ले जाने पर प्रिंसिपल मुअत्तल। गोवा में खांगी स्कूल के प्रिंसिपल को दायां बाजू की एक तंजीम की शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया कि 11वीं जमात के बाद तलबा को वर्कशॉप के लिए मस्जिद ले जाया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट के एक रुकन ने पीर के दिन प्रिंसिपल की मुअत्तली की जानकारी दी, जबकि रियासती महकमे तालीम के एक अहदेदार ने कहा कि हफ्ते के दिन पेश आए वाक़े के सिलसिले में स्कूल इंतज़ामिया से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। विश्व हिंदू परिषद VHP के बाद अरकान ने वास्को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वास्को टाउन में वाक़ स्कूल का प्रिंसिपल मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की हिमायत कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से जुड़ी एक तंजीम की दावत पर गुज़िश्ता हफ्ते वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। तलबा को मुबैना तौर पर वज़ू कराया गया। प्रिंसिपल शंकर गांवकर को मुअत्तल कर दिया गया। उत्तराखंड के 117 मदारिस के निसाब में तब्दीली, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादात शमसी ने अहम फैसला लिया है। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में चल रहे वक्फ बोर्ड के मदारिस में बच्चों को अरबी के साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही मदारिस को जदीद बनाने की पहल करते हुए ये भी कहा गया कि NCERT के निसाब को नाफिज किया जाएगा। इनके मुताबिक अब रियासत के 117 वक्फ बोर्ड मदारिस में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। शादाब शम्स के मुताबिक इस हवाले से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। नीज़ मदारिस को जदीद बनाने के लिए इक़दामात करते हुए बच्चों के लिए ड्रेस कोड भी नाफिज किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि की सरजमीन है और यहाँ रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अब तब्दीली चाहते हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड के मदारिस की अपग्रेडेशन से सभी खुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से वज़ारत ख़ारजा और PMO वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के अहदेदारों की G20 इजलास की कामयाबी पर सताइश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल की शाम को सुषमा स्वराज भवन में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर PMO और वज़ारत ख़ारजा MEA के अफसरान और अमले से मुलाकात की और G20 सरबराह इजलास की कामयाबी से इनेकाद के लिए इनकी सताइश की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के साथ अहदेदारों से मुलाकात की और कसीर जहती तकरीब की कामयाबी के लिए इनकी सताइश की, जिसमें तकरीबन 30 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की। ठहरी हुई बस को लारी ने टक्कर दे दी, 11 अफराद हलाक,
राजस्थान में भयानक सड़क हादसा। राजस्थान में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। भरतपुर जिले के हंतरा के करीब चारशंबे की सुबह तकरीबन 4:30 बजे एक लारी तेज रफ्तारी से बस से टकरा गई। इस हादसे में 11 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। 15 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बस जो राजस्थान के भावनगर से उत्तर प्रदेश के मथुरा के लिए रवाना हुई थी, चारशंबे की सुबह लखनऊ पहुंची। अंतरा फ्लाई ओवर पर बस को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। इसी दौरान एक लारी जिसने फ्लाई ओवर पर ठहरी बस का ख्याल न करते हुए इसे पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 अफराद की मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को मकामी अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इस वाक़े पर सदमे का इजहार किया। हादसे में मरने वाले अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों से ताज़ियत का इजहार किया। अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी का एक्स हैंडल मुअत्तल। शरद पवार ग्रुप की शिकायत पर हुई कार्रवाई। अजीत पवार ग्रुप वाले एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। नायब वज़ीर आला अजीत पवार और दीगर की क़यादत वाली अलग हुई एनसीपी के एक्स हैंडल को एक अशरे से ज़्यादा वक्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इस सिलसिले में पार्टी लीडरान ने जानकारी दी है। दरअसल एक्स पर जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक एनसीपी स्पीक्स 1A अकाउंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने के लिए मुअत्तल कर दिया गया। हालांकि इसके लिए कोई तफसील नहीं दी गई। बताया जाता है कि शरद पवार की क़यादत वाली एनसीपी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट @NCP स्पीक्स से मुबैना तौर पर एक शिकायत की थी कि अजीत पवार ग्रुप का एक्स अकाउंट @NCP स्पीक्स 1 इसके अपने ऑफिशियल अकाउंट के एक साथ था। हालांकि अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी के ज़राए ने दावा किया है कि एक्स अकाउंट बुध को बहाल होने का इम्कान है। हुकूमत जितनी कमज़ोर होगी अपोजिशन पर छापे बढ़ेंगे। आज़म खान के खिलाफ इनकम टैक्सेस की छापामारी पर अखिलेश यादव का रद्द-ए-अमल। समाजवादी पार्टी के लीडर आज़म खान और उनके करीबी रिश्तेदारों पर आज महकमे इनकम टैक्सेस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं, जिस पर पार्टी सदर अखिलेश यादव ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। यूपी में महकमे इनकम टैक्सेस की कार्रवाई के हवाले से बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत जितनी कमज़ोर होती जा रही है अपोजिशन जमातों पर छापे इतने ही बढ़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव ने भी आज़म खान के खिलाफ छापेमारी को अफसोसनाक करार दिया। ख्याल रहे कि एसपी लीडर आज़म खान के कई अहातों पर सुबह से ही आईटी के छापे मारे जा रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे रामपुर में आज़म खान के घर पहुंची और तलाशी ली। आज़म खान के अलावा इनके करीबी साथियों नसीर खान और वकील के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। इस पर समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट में अखिलेश ने कहा, हुकूमत जितनी कमज़ोर होगी अपोजिशन पर इतने ही छापे बढ़ते जाएंगे। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और एक केस में जिसमें उसकी सजा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने जबरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहां तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके यहाँ अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ है तो वो सार्वजनिक है, वो किसी निजी नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम करने लगेंगे तो ये समाज के लिए और देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं। दौरान उम्रा खवातीन का ड्रेस कोड जारी। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने खवातीन ज़ायरीन उम्रा के लिए ड्रेस कोड जारी किया है और इस हवाले से 3 ज़ाब्तों की वजाहत की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा ने खवातीन के लिए मुनासिब उम्रा लिबास के हवाले से 3 ज़ाब्तों की वजाहत की, जिसके मुताबिक खवातीन उम्रे के लिए गैर आराइशी लिबास का इंतखाब करें। वजारत हज के मुताबिक उम्रे के लिए खवातीन का लिबास ढीला होना चाहिए जो जिस्म के किसी भी हिस्से को ज़ाहिर न करे। सऊदी वजारत का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन खवातीन उम्रे के लिए मस्जिदुल हराम आते वक्त ऐसा कोई लिबास पहन सकती हैं जो मज़कूरा तीनों ज़वाबित पर
पूरा उतरे। वाज़ेह रहे कि उम्रे के लिए मर्द ज़ायरीन के लिए 2 चादरों पर मुश्तमिल बग़ैर सिला हुआ एहराम पहनना लाजिम है, ताहम ख़वातीन के लिए इनका सिला हुआ लिबास ही एहराम होता है। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।